نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، یعنی تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ حضرت صدر صاحب، معزز مہمان نظام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ ہم ہی سے اس دنیا میں رونق ہے، ہم ہی سے اس دنیا میں جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں۔ معزز سامعین، عورت وہ عظیم ہستی ہے جس کے عین سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت، جس کے واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، اور جس کے راہ سے رانائی کائنات کا نشان عورت، اور جس کے تا سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ قربان جائیں ایسے اسلام پر کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ محترم سامعین، تاریخ کے جس عہد سے پہلے اسلام نمودار ہوا، اس سے قبل عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کی کوئی قدر قیمت نہ تھی، عورت کو صرف اور صرف حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو صرف کمتر ہی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عورت کی کوئی قدر دانی نہیں تھی۔ میری ماں بہنوں، کان کھول کر کے سن لو، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی قدر دانی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ حاضرین محفل، اسلام نے عورت کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ اسلام ہی دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت عطا کی ہے، جس نے عورت کو عزت و شرف کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ اسلام سے پہلے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورت کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کا سامان سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ چلتی پھرتی خواتینوں پر لال چادریں ڈال کر نکاح میں لے لیا جاتا تھا۔ میری ماں بہنوں، آپ بہت ہی قیمتی ہیں، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح آپ کہاں بیٹھی ہیں، آپ اسلام کے دائرے میں آ کر کے بیٹھی ہیں۔ حاضرین محفل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رحمت للعالمین نے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایسا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ آپ کو تو اس اسلامی تعلیمات پر قربان ہونا چاہیے، اس کے قوانین پر قربان جانا چاہیے کہ اس نے عورت کو اتنی ذلت سے نکال کر عظمت کا تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی عظمت، اتنی بلندی، اتنا اعلیٰ مقام۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنا اعلیٰ مقام جب اس درجے میں آئے، جب یہ بیٹی کے درجے میں آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، اور جب یہ اس بیوی کے درجے میں آتی ہے تو اپنے شوہر کا نصف ایمان مکمل کرواتی ہے، اور جب یہ عورت ماں کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، عورت کا ایسا اعلیٰ مقام۔ حاضرین محفل، آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ آپ بتا دیں یا آپ بتا دیں کہ ایسی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت کسی اور مذہب نے دیا ہے؟ اسلام سے پہلے کیا کسی اور مذہب نے ایسی اعلیٰ ظرفی عورت کے ساتھ دکھائی ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، نہیں میرے باپ بھائیوں، کسی نے ایسی اعلیٰ ظرفی نہیں دکھائی، صرف اور صرف اسلام ہی نے عورت کو باہم عروج پر پہنچا دیا ہے، اور اس باہم عروج کی ہم نگہبانی کر سکتے ہیں۔ اے مریم وقت اور دیکھ کہ یہ تیری گود میں کھیلنے والا بچہ کہیں محمد بن قاسم تو نہیں، کہیں صلاح الدین ایوبی تو نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ام عمارہ میدان جنگ میں، میدان احد میں ابری ہوئی شیرنی کی طرح لڑ رہی ہیں، دشمنوں کے چھکے چھڑا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان اور زمین میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ چشمہ فلک نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ عورت
सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे कवानीन पर। क्या आप कुर्बान जाना ना चाहेंगे ऐसे कवानीन पर, ऐसी इस्लामी तरबियत पर? इसी के साथ किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत कभी ज़हरा कभी, औरत कभी मरियम कभी ज़हरा कभी, औरत कभी मरियम कभी ज़हरा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा। मोहतरम सामईन, खास करके मेरी माएँ, पर्दे से पर्दा बैठी हुई मेरी माएँ बहनें, जरा गौर तो करें, अब आपके ही गौर करने का मकाम है। जरा मुतवज्जो होके गौर करें कि ये अजमत निस्वा जिसके हम निगहबान हैं, किसी मौजूद दौर की फैशन ज़दा ख्वातीन ने बाजार नहीं, इस मौजूद दौर की फैशन ज़दा ख्वातीन ने बाजार नहीं। हम हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब की बहनें हैं, किसी टीवी स्क्रीन की रकासा नहीं। हम फातिमा तो ज़हरा की बहनें हैं, टीवी की स्क्रीन की रकासा नहीं। और साथ साथ हम तो हमारा के मुजाहिदीन किरदार का अक्स हैं, किसी इश्तिहारा का जरिया नहीं। हम हजरत खदीजा, हजरत आयशा और हजरत अफसा की बेटियां हैं, किसी ऑफिस और दुकान की शोकेशों की नुमाइश नहीं। ओ मेरी बहनों, जरा बेदार तो हो इस दुनिया के पुरकश और पुरदिलकश नजारों से। मेरी माँ और बहनों, ये दिलकश और पुरकश नजारे, ये दिलकश आजादी निस्वा के नारे कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे। ये आजादी निस्वा के नारे इन्होंने अपनी आवाज ना मिलाना, क्योंकि ये आवाजें अगर तुमने इनके साथ मिला दी तो अल्लाह का वो गजब आएगा, वो गजब आएगा जिससे कोई ना बच पाएगा। मेरी माँ और बहनों, इस आजादी निस्वा में अपने आवाजों को बुलंद ना करना। आपसे दरख्वास्त है कि इस आजादी निस्वा ये बराबरी के रखते ना लाखो, ये बराबरी के राग ना लाखो। और साथ ही साथ ये जो आप कहती हैं हम आजाद नहीं, हम आजाद नहीं, मेरी माँ बहनों, ये चार दीवारी आपके लिए मुंतखब की है। ये आपके भाई ने नहीं, ये आपके बेटे ने नहीं, ये आपके बाप ने नहीं, बल्कि मेरे और अल्लाह आपके रसूल ने मुंतखब की है, बल्कि मेरे और आपके रब ने आपके लिए मुंतखब की है। ये तो आपके लिए हिफाजतों का घर है, ये तो आपके लिए हिफाजतों का ठिकाना है। अगर इनसे बाहर जाओगी तो अल्लाह खुदा की कसम रुसवा हो जाओगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, आपकी इज्जत और अजमत तो इस्लाम से वाबस्ता है, आपकी अजमत और इज्जत तो इस्लाम से वाबस्ता है, आपकी तौकीर व फजीलत तो पर्दे में पोशीदा है, आपकी तरक्की और तालीम व तदरीस तो कुरान मजीद से ताबिंदा है। ऐ मेरी माँ और बहनों, कहीं ये दौरे जदीद के नारे तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं तुम्हें फिर से उस जिल्लत के गड्ढे में न धकेल दे। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा होशियार रहना, इन जदीद नारों में ना आना, इन जदीद दौरे नारों में ना आना। इस अजमत निस्वा का आंचल कहीं तार तार ना होने पाए। ऐ मेरी माँ और बहनों, ये इज्जत, ये वक़ार, ये इज्जत, ये अजमत जो आपको मिली है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने आपको अता की है। कि आप जब इस्लाम में आए और आप इस्लाम में आकर के इस मासूम और मजलूम औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करेंगे तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। अगर आप एक शौहर की हैसियत में होंगे और आप दरियाफ्त करेंगे कि मेरी बीवी की अजमत क्या है, मेरी बीवी की इज्जत क्या है, तो आपको जरूर जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। वलाहुन्ना मसलुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ व खैरुकुम लि अहलिही, यानी आपके ऊपर आपकी बीवियों का हक इसी तरह है जिस तरह के तुम्हारा हक उन पर, और तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और अगर आपकी हैसियत एक बाप की होगी और आप पूछना चाहेंगे कि मेरी बेटी की क्या इज्जत है, मेरी बेटी का क्या फजीलत है, तो आपको जवाब मिलेगा। मन इब्तला मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन व अहसनु अलैहिन्ना लनालहु सत्रल मिनन नार, यानी बेशक अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने बेटी को इज्जत दी कि ये बेटी तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब नहीं, बल्कि ये बेटी तो आपके लिए जन्नत के मुस्तहिक बनाती है, बल्कि इस बेटी की तरबियत और परवरिश आपको जन्नत का मुस्तहिक
खुशियाँ बांटने वालों के आंसू छीन लेता है, वो खुशियाँ बांटने वालों के आंसू छीन लेता है। और कभी भी अपनी कोख में बेटी तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। और अगर आपकी हैसियत एक फर्जंद की होगी तो आपको जवाब मिलेगा, इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, यानी तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, ऐसा वक़ार, ऐसी इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने अता फरमाई है। इस्लाम ने औरत को मौज़िज़ और मोहब्बत कहा है। इस्लाम ने इस्लामी दायरे में रह करके औरत को आज़ादी और तरक्की के तमाम मौके फराहम फरमाए हैं। साथ ही इस्लाम ने औरत को बताया है कि औरत को ये बावर कराया है कि जिस तरह ईमान और अमल सालिह के साथ आज़ादी और जो दर्जा तरक्की के मर्द हासिल कर सके इब्राहिम बन सकता है, तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हें भी हज़रत राबिया बसरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ अब मैं अपनी तकरीर का इंतखाम करते हुए शेर के साथ, मियादे वक्त में रहकर के सबर गया है कोई, मियादे वक्त में रहकर सबर गया है कोई, हुदूदे वक्त से आगे निकल गया है कोई, और बचा के रखा है जिसने भी अपने दुख्तर को, सखी वक्त से बढ़कर सखी हुआ है कोई। कि कहाँ कहाँ जलाऊं मैं मोहब्बत के चिराग, कि कहाँ कहाँ जलाऊं मैं मोहब्बत के चिराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।